వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మున్సిపల్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ 19 మంది అభ్యర్థులతో పాటు నూతనంగా ఎన్నికైన మున్సిపల్ చైర్మన్ మరియు వైస్ చైర్మన్లను ఏఎస్జేఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ముజీబ్ ఖాన్ నిన్న రాత్రి ఘనంగా సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే బియ్యని మనోహర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. మొన్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం కృషి చేసిన ప్రధాన నాయకులను, కార్యకర్తలను పూలమాలలు, శాల్వాలు, మొమెంటాలతో ఘనంగా సన్మానించి తాండూరు అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని కోరారు. తాండూరులో పేదరికాన్ని రూపుమాపేందుకు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎస్జేఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ముజీబ్ ఖాన్, ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లొల్ల నీరజ బాలరెడ్డి, వైస్ చైర్మన్ అబ్దుల్ రజాక్, డిసిసి అధ్యక్షులు దారాసింగ్, సీనియర్ నాయకులు కరణం పురుషోత్తంరావు, అబ్దుల్ రౌఫ్, జుబేర్ లాలా, పట్లొల్ల నర్సింహులు, నయీం అఫ్ఫు, నయీం అఖ్తర్, అడ్వకేట్లు అబ్దుల్ మతీన్, మొహమ్మద్ ఫరీద్, ఉప్పర్ మల్లేశం మరియు కౌన్సిలర్లు, ఏఎస్జేఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. चार नंबर की टीम स्टेज के खरीद में खेल रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी चार नंबर से जो आए हैं स्टेज के करीब आइए, जल्दी आइए, आगे बढ़िए जल्दी। 4 नंबर अगर ताखिर करते हैं तो फिर हम 5 नंबर की टीम को बुला लेंगे। 5 नंबर अखिल साहब की टीम रेडी है। जनाब एमएलए साहब संतोषी करेंगे। तांडूर शहर के मौजूद शख्सियात, तांडूर म्युनिसिपैलिटी, डीवीटी येल्लप्पा साहब काउंसलर वार्ड नंबर 15, नारा श्रीकांत साहब वार्ड नंबर 16, वसीम अकरम साहब, जट्टूपल्ली वेंकटेश साहब काउंसलर वार्ड नंबर 19, सैयद वार्ड नंबर 22 काउंसलर, जनाब अब्दुल रज़ाक साहब काउंसलर वार्ड नंबर 30, जनाब नूर साहब वार्ड नंबर 35 काउंसलर। पुरुषोत्तम साहब से भी ख्वाहिश की जाती है कि वो भी स्टेज पर आए। जनाब वेणु साहब से ख्वाहिश की जाती है वो इस पर फानूस बन के आप सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। आप लोगों के लिए ही कुर्सियां रखी गई हैं। थोड़ा क्योंकि मीडिया कवर कर रही है, उनको तकलीफ हो रही है, जरा बाजू बैठिए आप लोग। आ जाइए जल्दी। 4 नंबर की टीम स्टेज के खरीद में खेल रहे हैं। चलिए जल्दी चार नंबर से जो आए हैं स्टेज के करीब आइए, जल्दी आइए, आगे बढ़िए जल्दी। 4 नंबर अगर ताखिर करते हैं तो फिर हम 5 नंबर की टीम को बुला लेंगे। 5 नंबर अखिल साहब की टीम रेडी है। अब्दुल मजीद,
मोहम्मद जुबैर खान। अखिल साहब वार्ड नंबर 5 की टीम अगर बिजी है कैटरिंग में, तो मैं वार्ड नंबर 10 की हमीद भाई अब्दुल वहीद साहब की टीम लगी रहे नीचे। 5 नंबर की टीम नीचे रहे, ऊपर नहीं नीचे रहे। मैं इसके बाद दावत सुखन देता हूं ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और फाउंडर अखिल साहब वार्ड नंबर 5 की टीम अगर बिजी है कैटरिंग में, तो मैं वार्ड नंबर 10 की हमीद भाई अब्दुल वहीद साहब की टीम लगी रहे नीचे। 5 नंबर की टीम नीचे रहे, ऊपर नहीं नीचे रहे। खुशी का मौका तांडूर की अवाम को देखने का मौका मिला। कांग्रेस की जीत, जो 19 काउंसलर जीत कर आए हैं, तांडूर की अवाम ने एक भरोसा जताया है कांग्रेस के ऊपर। पहले तो टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल होने के बाद कांग्रेस को हुकूमत में लाया अवाम ने, बहुत से वादे कांग्रेस ने किए हैं, उसको पूरा करने के लिए एक अच्छे कायद हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मनोहर रेड्डी साहब। वो सिर्फ छोटे से अरसे में यहाँ के एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद हम भी सोचे कि जनाब मनोहर रेड्डी साहब नए हैं, वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पहले जो एमएलए साहब थे उनकी कारकर्दगी क्या थी, नौजवानों के साथ उनका किस तरह से सलूक था, बड़े लोगों के साथ किस तरह से सलूक था। तो तांडूर अवाम ने उनकी जगह पर एक अच्छे कायद को चुनने की कोशिश की और हमारे बीच आज एक अच्छे डायनेमिक लीडर जनाब मनोहर रेड्डी साहब मौजूद हैं। इन 2-2.5 सालों में हमने जो सोचा था उससे बढ़कर उन्होंने तरक्कियाती काम अवा అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు చాలా శుభదినం, ఎందుకంటే ఎన్నడూ ఎంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చినా ఈరోజు వార్ వన్ సైడ్ అయింది। ఎందుకంటే అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో ఏ ఒక్కరిని తీసుకోకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మున్సిపల్ మీద ఎగరేయడం జరిగింది। అలాంటి ఘనత మన ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి అన్న గారికి దక్కింది। దానికి సహకరించినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ అన్న గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలన్నా। ఎందుకంటే 36 వార్డులలో ఎక్కడ మైనార్టీస్ ఉన్నా అక్కడ మీరు మాకందరికీ చాలా సహకరించారు। అది ప్రత్యేకంగా 36 వార్డుల తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానన్నా। ఇలాగే ముందు ముందు కూడా మనోహర్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మనము నిదానంగా రౌడీయిజం లేకుండా తాండూర్ని అభివృద్ధి చేసుకుందామని మీకు మాట ఇస్తున్నాను। ఎందుకంటే ఎన్ని రోజులు ఒక ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురయ్యేటట్టు పాలన జరిగింది, అలాంటి పాలన కాకుండా మనము ఇలాగే తాండూర్ని సైలెంట్గా సస్యశ్యామలంగా చేసుకుందామని మీకు అందరికీ కోరుకుంటున్నాను। అలాగే ముజీబ్ ఖాన్ అన్న గారి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో చాలా సేవలు చేయడం జరిగింది। నేను ఇంతకుముందు కూడా అన్నగారి కుట్టు మిషన్ల పంపిణీలో కానివ్వండి, వైద్య విద్య అన్ని రంగాలలో, క్రీడా విషయంలో అన్నగారు ఎన్నో ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది, దానిలో మేము కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। అలాగే అన్నగారికి కూడా భగవంతుడు ఇంకా ఆయురోగ్యాలు ప్రసాదించి ప్రజలకు ఇంకా సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నానన్నా। మీ సేవలు కూడా మా మున్సిపల్కి ఎంతో అవసరమన్నా। మీరు కూడా మాకు వెన్నంటూ ఉండి ప్రోత్సహించి ప్రజల లోపలికి మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళాలి। అలాగే అన్నగారికి కూడా మనోహర్ రెడ్డి అన్నగారికి కూడా ఒకటే విన్నపం, ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మాకు మైనార్టీస్ ఉన్నారో అక్కడ చాలామంది మమ్మల్ని వెన్ను తట్టి మీరు వెళ్ళండి ప్రజల లోపలికి, మేము మీ వెంట ఉన్నామని చాలామంది సహకరించారన్న। వారి లోపల పేదవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు, వారికి మనము ఎప్పుడు తోడుగా ఉండి
వారికి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన స్కీమ్స్ అందివ్వాలని మీకు ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నానన్న. ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన నాకు ముజీబ్ ఖాన్ అన్న గారికి పేరు పేరున यहाँ पे जो मौजूद हजरात है तहे दिल से तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। या डेस्क पे जितने जो है काउंसलर जो जीत के आए हैं तुम तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासकर हमारे मनोहर रेड्डी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आप यहाँ पे जो मौजूद है साहब, आपसे मैं जो है मुखातिब होकर बोल रहा हूँ, जितने यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये दिल से काम करे हुए पार्टी के लिए। ये आम पब्लिक नहीं है। यहाँ पर जो जमा आपको दिख रहे जनरल पब्लिक नहीं है, सिर्फ ये पार्टी के वास्ते काम करे हुए लोग हैं। हर वार्ड के अंदर जितने यहाँ पे काउंसलर मौजूद है सबकी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। आज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आज काउंसलर जो जीत के आए, चेयरमैन मैडम जो जीत के आए, यहाँ पे जो इज्जत हमारे को मिल रही इन तमाम लोगों से मिल रही, क्योंकि तांडुल के अंदर 77,000 वोटर्स है। हर वोटर के पास हम नहीं पहुँच सकते, एमएलए साहब जा सकते हैं ना, चेयरमैन मैडम जा सकते हैं ना, कोई काउंसलर जा सकता। हर घर को हर वोटर के पास जाने वाले ये लोग हैं। ये लोग 77,000 वोटर्स के पास जाके उनको कन्विंस करके उनको रिक्वेस्ट करके हम लोगों को वोट दिला के जो है हम लोगों को जिताए। इनका ये बहुत बड़ा एहसान है पार्टी के ऊपर। आज जो है यहाँ पर मुझे रखने का मकसद दो है, क्योंकि आज तक पहले ऐसा हुआ नहीं मालूम। क्योंकि खुशी इस बात की है तांडुल के इतने जो काउंसलर जो जीत के आए, तांडुल की हिस्ट्री में कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी मेजॉरिटी से काफ़ी साल के बाद जो है ये देखने में आया। क्योंकि अक्सर लोगों ने 20 साल 25 साल पहले ऐसा हुआ था, तो अब जो देखने में आया तो आज ये बात ये समझ में आ रही, तांडुल की सोच बदल गई। तांडुल के अंदर सोचने वाली बात है, क्योंकि ये बात नहीं बोलना चाहिए शायद, मगर बोलना ज़रूरी समझ में आ रहा मेरे को। तांडुल के अंदर जो है एमआईएम पार्टी के 15 जो है वार्डों के अंदर ठहरा करे, असद साहब 2 दौरे करने के बावजूद भी तांडुल के मुसलमान एक मैसेज दिए, क्योंकि सेकुलरिज्म होने का मैसेज दिए। क्योंकि ये लोग एक तरफा सोचते, जैसा बीजेपी के 3 कैंडिडेट है मगर एमआईएम का सिर्फ एक कैंडिडेट आया। तांडुल के मुसलमान इस तरीके से सोच रखते तो तकरीबन लोग जो है एमआईएम को वोट देते थे, कांग्रेस को नहीं देते थे। कांग्रेस को वोट दे के ये सबूत करे, क्योंकि यहाँ जो जब बसने वाला मुसलमान हिंदू से भी मोहब्बत रखता, ईसाई से भी मोहब्बत रखता, सिख से भी मोहब्बत रखता। ये यहाँ का मुसलमान एक मैसेज दे रहा और सबकी यहाँ की तांडुल की आवाम जो है तांडुल के कांग्रेस के जो है चेयरमैन को जिताने का मकसद ये है, तांडुल का डेवलपमेंट देखना चाह रही। तांडुल के आप गौर करके देखिए, कोलंगल, परगी और विकाराबाद सब में ज़्यादा पॉपुलेशन तांडुल के अंदर है। उसके बावजूद भी तांडुल दिन पे दिन माइनस होते जा रहा। हमारे बचपन के अंदर क्योंकि बैकवर्ड आ रहा, गरीब एरिया बोले तो पुराना तांडुल था, इंदिरा नगर था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है गोला शुरू हो गया। उसके बाद इंडिया नगर कॉलोनी आ गया, उसके बाद राजू कॉलोनी आ गया, इसके अंदर इंदिरा कॉलोनी। इस तरीके से जो है गुर्बत बढ़ते जा रही, गुर्बत कम नहीं हुई। जितने पहले जो एमएलए आए और चले गए, तांडुल के अंदर डेवलपमेंट लेके आते तो गुर्बत खत्म होती थी। यही तुम जो है कोलंगल के अंदर देखिए, जब पहले कोलंगल क्या था, परगी क्या था और विकाराबाद क्या था, आज वो हमारे से 10 गुना आगे डेवलप हो गया। आज हम जहाँ के वहाँ नहीं है बल्कि नीचे है। हमारे मनोहर रेड्डी साहब की जो सोच है और इनका जो विजन है, और हमारे सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब का विजन है, क्योंकि हमारे तमाम एरियाओं को जो है अच्छे से अच्छा डेवलप करना है। क्योंकि मनोहर रेड्डी साहब 2 साल के अंदर तकरीबन जो है रऊफ साहब जो है आप लोगों को तफसील इस बात की बता दिए क्या क्या डेवलपमेंट आने वाला है और क्या करे। अब अभी हमारे साथ में 3 साल बचे हुए हैं। हम ये सोच के जो है कांग्रेस को चेयरमैन को जिताए, क्योंकि हमारे तांडुल के अंदर अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट होना है। हमारे तांडुल के अंदर बेरोजगारी आना है, बेरोजगारी खत्म होना है, रोजगार आना है। हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन अच्छा आना है। जीएमके चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है असल एजेंडा ये है, हमारे अंदर एजुकेशन आना, हमारे अंदर जो है रोजगारी मिलना। हेल्थ का मसला जो है, छोटे छोटे मसले है तो जो हैदराबाद चले जाते, रास्ते में इंसान का जो है दम टूट जाता। तो ये सब चीजें जो है हमारे अंदर डेवलपमेंट यहाँ पे आना है। ये तांडुल की सोच भी जो है, जो आज तांडुल के काउंसलर को जिता के तांडुल के अवाम अपनी ये सोच का इजहार कर दी, क्योंकि तांडुल जो है अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट देखना चाह रही। आज मैं ये मन से जो है हमारे चेयरमैन साहबा को, वाइस चेयरमैन साहब को, एमएलए साहब को और हमारे सीएम साहब को, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितना फास्ट हो सकते फास्ट डेवलपमेंट तांडुल करिए। क्योंकि यहाँ के रोडों का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का मसला है, रोजगार का मसला है, इसको फोकस करिए। यहाँ पे जो कैंडिडेट जो जीत के आए 19 कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं,
इन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे को खुशी से जिता के लेके आए उनके जो है तकलीफ को समझ के उनकी मदद करिए, क्योंकि आप जो है आप लोगों से उम्मीद है आप अच्छे इंसान है बोल के लोग आप लोगों को जिताए, उसका सबूत जो है प्रैक्टिकल आप लोगों को देना है। बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप प्रैक्टिकल तौर पे जो है लोगों की मदद करके, जैसा अभी रज़ाक भाई बोले, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। इसलिए मैडम और रज़ाक भाई जो है अपने इजहार जो है अपने ख्याल का इजहार करे, कोई भी बंदा आंदे, कोई भी जात का रहंदे, कोई भी धर्म का रहंदे, हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसकी तकलीफ को हम समझेंगे, जो हक है हम उनको सपोर्ट करेंगे। बल्कि अपोजिशन में काम करने वाला हो या हारे हुआ कैंडिडेट हो, हम जब वो सीट पे बैठे हुए हैं तो हम इंसाफ करने के वास्ते बैठे हुए हैं, ये मैं इंशाल्लाह साबित करके बताऊंगा बोल के मैडम और जो रज़ा कोई बोले, सब जोरदार इस बात पे इनके लिए तालियां मारी हुए प्लीज, क्योंकि वाकई जो है ऐसे लोगों को से हमारा सलाम। ऐसे जो है लीडरों की तांडुर के अंदर जरूरत है, जितने यहाँ पे जो लीडर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से और यकीन है ये लोग वाकई जो है इंशाल्लाह तांडुर के एक नया जो है तांडुर बना के इंशाल्लाह हम लोगों को पेश करेंगे। क्योंकि जो लोग जो एमएलए साहब जी की जो मेहनत है, क्योंकि इलेक्शन के मोमेंट में हम देखे, क्योंकि खुद एमएलए इलेक्शन के टाइम पे जितनी मेहनत करे उससे ज्यादा जो है चेयरमैन के वास्ते मेहनत करे, डोर पे जाके बात करे, हर घर पे जाके एमएलए साहब ये बोले भैया मेरे वास्ते तुम ओढ़ दे रहे समझ के ओढ़ दियो, मेरे वास्ते ओढ़ दे रहे समझ के ओढ़ दियो, मैं तेरा हूँ समझ के ओढ़ दियो। कोई एमएलए ऐसा नहीं बोलता। उनकी ख्वाहिश ये है क्योंकि चेयरमैन उनका रहता आ गया तो हम दोनों मिलकर तांडुर को डेवलपमेंट कर सकते, बल्कि इनका एक विजन था, एक ख्वाहिश थी, उनकी नीयत ये ऊपर वाला जानता था, इसलिए जो बाहरी मेजॉरिटी में जो है उनको ऊपर वाला कामयाबी दिया। जब बस यही जो है अपोजिशन वालों की नीयत क्या थी आप लोगों को मालूम है, उनके पूरे प्लाना चौपट हो गए और सब में खुश नसीबी की बात है हमारे एमएलए साहब के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर सीनियर जैसे रऊफ भाई जैसे, अफू भाई जैसे, तकरीबन लोग जो सीनियर रहने की वजह से, दारा सिंह साहब जैसे जो है सीनियर है, इसकी वजह से जो है उनको बेहतरीन एडवाइस मिला, कब क्या करना, कौन से मोमेंट में किससे बात करना, बेहतरीन शतरंज की चाल चले रऊफ भाई, चारों खाने सामने वाले चित हो गए माशाल्लाह। तो इस तरीके से जो है आप लोगों से भी जो है एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब पार्टी को जो है जो कैंडिडेट को हम जिताए उनको भी हमारा सपोर्ट करना काम है। क्या करना है भाई, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, रोडों का प्रॉब्लम हो या ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो या हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो या लोनों का हो, जो भी होगा डायरेक्ट जो है अपने क्या जो कैंडिडेट को जिताए उनसे बात करना है, आपका मेमोरेंडम उनको देना है और उनके साथ जाके एमएलए साहब के पास जाके अपने हालात को पेश करना है। क्योंकि लीडर का काम क्या है, फिगर देखने के बाद साहब ये बोले जो है डबल बेडरूम के जो घर के अलाटमेंट है उसके अंदर 200 घर में जो है इंशाल्लाह तुम्हारे ट्रस्ट के खवातीन को देता हूँ। अब मामूली बात नहीं है, एक जो है डबल बेडरूम का घर कोई गरीब बंदा मार्केट में खरीदने जाएगा तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए होना, 200 घर की कीमत आप हिसाब लग के देखिए 60 करोड़ रुपए होते, 60 करोड़। ये मामूली बात नहीं है। 60 करोड़ का एक ही तरफ जो है आप जो है इस तरीके से ऐलान करना, ऐसे जो एहसानात जो है उन्होंने भी जो है वोट लेने के बाद वोट का हक अदा कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी लीडर जो वोट तो ले लेता, बाद में उसको जो जाके हम काम पूछेंगे तो उनको तब मैं नोट दिया वोट लिया, मगर साहब नोट खर्चा करके उसकी फिक्र नहीं करे। वोट देने के बाद भाई गरीब की गुर्बत कैसा दूर होती, गरीब बच्चे को एजुकेशन कैसा मिलता, बीमार की हेल्थ की जो है उसकी कैसा ये होती, उसकी फिक्र जो है हमारे मनोहर रेड्डी साहब कर रहे। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए साहब, आपकी स्पीच के बाद ये जितने कार्यकर्ता है दिल से काम करें, आपके हाथों जो है इनको चंद लोगों को गुलपोशी करेंगे तो हमारी दिली खुश होंगी। इस बात कहते हुए मैं కూడా ఇస్తానని చెప్పి కూడా మీ అందరి ముందు వేదిక ద్వారా వారికి తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఆ రోజు చెప్పినట్టుగా ట్రస్ట్లో నన్ను పిలిచినప్పుడు దాంట్లో అంతా కూడా మైనారిటీస్ కాకుండా ఆల్ కమ్యూనిటీస్ దాంట్లో ఉన్నాయి. అందరి బీద బడుగు బలైన వర్గాలను సబండ వర్గాలను పిలిచి వారికి ఆ సేవలు చూస్తూ ఉంటే, మనకి ఇక్కడనే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి, డబుల్ బెడ్రూమ్లు దాంట్లో మీరు ట్రస్ట్ నుంచి ఒక 200 నేమ్స్ ఇవ్వండి, ఖచ్చితంగా మీరు ట్రస్ట్కి ఇస్తే ఆ ట్రస్ట్ ద్వారానే తాండూరు పట్టణ ప్రజలకు ఇవ్వండి అని చెప్పినప్పుడు ఎంబడే ఇస్తానని కూడా చెప్పి, నేను కూడా ఈ వారం 10 రోజులలోనే మీరు ఆ పేర్లు ఇస్తే నేను ఎంబడేటి ఇప్పుడున్నటువంటి దాంట్లో అలాట్ చేయించి నేమ్స్ వాళ్ళ పైన ప్రెసిడెంట్స్ కూడా ఇస్తానని చెప్పి కూడా మీ అందరి ముందు వేదిక ద్వారా వారికి మరొకసారి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా మునుముందు కూడా ట్రస్ట్తో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు, మున్సిపల్ అందరూ కూడా ఒక మంచి మెజారిటీతోని
అందరి సహకారంతో ఈరోజు మనకు అప్పచెప్పిండ్రు. ఇంకా ఒక పెద్ద బాధ్యతతోని మీరు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుకు ఇంకా ఇప్పుడైతే ఏదైతే పని చేస్తా ఉన్నామో దానికి రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మీరు నా పైన కానీ మా పాలకవర్గం పైన కానీ ఎలాంటి ఆశలు పెట్టుకొని మాకు అప్పచెప్పిండ్రో తప్పకుండా మీ ఆశలను ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా తాండూరుని అన్ని విధాల ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు మొన్న పరిగిలే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఇస్తాం. మనకి ఇక్కడనే తాండూరు పట్టణంలో దగ్గర ఉన్నటువంటి వాగు ఉంది, కాకిన వాగు. దాన్ని విడిచిపెట్టి మనం ఎక్కడో ఈరోజు శ్రీశైలంకి వెళ్ళి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నాం, చూస్తున్నాం. ఏ కొద్దిగానో శ్రీశైలంకి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు చార్నాల ఇబ్బంది అయినా, జాపర్పల్లి కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది అయినా మనకు వారం 10 రోజులు వాటర్ నీళ్ళు తాగడానికి ఇబ్బంది అవుతా ఉన్నది. ఎక్కడ ఏ కాలనీ పోయినా మాకు 4 రోజులు నీళ్ళు వస్తలేవు, 5 రోజులు మీరు నీళ్ళు వాటర్ వస్తలేదు అని చెప్తా ఉన్నారు. శ్రీశైలంకి వెళ్ళి వచ్చే బదులు వాటర్ మనకి 2 కిలోమీటర్లు ఉంది కాకిన వాగు, మన వాగు. దాన్ని వదిలిపెట్టారు. గత పాలకులకు అది గుర్తుకు రావాలా. నేను ఇదే విషయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పిన, మాకు పక్కనే నీళ్లు ఉన్నాయి, ఆ నీళ్ళు నిడిచిపెట్టాలి, ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు రావో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని చెప్తే దానికి ఎంత డబ్బులు కావాలనో ఇస్తానని చెప్పి తన నోటుకుంటూనే ఓపెన్గా పరిగి బహిరంగ సభల్నే ఆ రోజు కాన్సాబ్ గారు ఉన్నారు, అందరు కూడా ఉన్నారు, వారి సమక్షంలోనే కాకినా వాటర్ తాండ్రుకి నీళ్ళు తప్పని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. చెప్పడమే కాకుండా ఇప్పటికీ అధికారులు నాతో మళ్ళీ సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి నాకు ఫోన్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది 4-5 రోజుల కింద, ఎలక్షన్స్ కొద్దిగా గుర్తుపోయారు. ఖచ్చితంగా అది కూడా కంప్లీట్ ఆ కాకినా నుంచి మంచి పైప్ లైన్ వేసుకొని దానికి ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ కూడా చాలా బాగాలేదు, పైప్ లైన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా పురాతనమైనటువంటిది ఉన్నది. ఒక షాఫ్ట్ ఎంత ఇదున్నా అది మరవలేనిది. దాదాపు 20-30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక ఎప్పుడు ఇచ్చిన హంగ్ మున్సిపాలిటీ ఇచ్చేది మేము అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. సంపూర్ణంగా మెజార్టీ ఇచ్చి నా పైన గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత, నాకున్నటువంటి బాధ్యతను ఇంకా రెట్టింపు చేసి నాకు గుర్తు చేసినందుకు, నాకు ఆ విధంగా మెజార్టీ ఇచ్చి గెలిపించినందుకు తాండూరు ప్రజలకు, మీకు అందరు కూడా పట్టణ ప్రజలకు మరొకసారి శిరస్సు వచ్చి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఈ బాధ్యతను ఇంకా కూడా నేను డెవలప్మెంట్లో తాండూరు పట్టణాన్ని నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పినాం, ఖచ్చితంగా పట్టణాన్ని మారవాలా. ఓల్డ్ తాండూరు పోతే ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. చిన్న చిన్న రూమ్లలో వాళ్ళు ఉంటే చూస్తూ ఉంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉన్నది. అక్కడ కూడా వారికి ఇంకా ఇల్లు లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. మొన్ననే ఆదిబాయి గారు చెప్తా ఉన్నారు, మా ఫాదర్, మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈ విధంగా ఈ కాలనీ ఇచ్చిండు, మా ఫాదర్ మేము ఇది ఇచ్చినాం. ఇంకా కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వారికి ఏదో పరంగా మనము ఖచ్చితంగా ఆదుకోవాలి, వాళ్ళకి చెయ్యాలన్నప్పుడు ఆ సరౌండింగ్లోనే కొద్దిగా ల్యాండ్ ఉందని చెప్పి ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా నేను ఇమ్మీడియట్ ఎంఆర్ఓ గారికి, కలెక్టర్ గారికి చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఎంతున్నా తీసుకొని వాళ్ళకి 70 యార్డ్సా 80 యార్డ్సో మీ అందరి సమక్షంలో మళ్ళీ మనం అందరం కూడా ముజీబ్ ఖాన్ గారు కానివ్వండి, ఆదిబాయి గారిని అందరిని కూర్చొని ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది. అక్కడ కబ్రస్థానం కూడా కొద్దిగా స్థలం అడిగి ఉన్నారు. దాంతోపాటు హౌజెస్ కూడా ఖచ్చితంగా చేతమని చెప్పి కూడా మీ అందరి ద్వారా వారికి తెలియజేసుకుంటూ, అదే కాదు గత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇమాంలకు మన కాన్సాప్ అప్పుడు అడిగిండు, ఇస్తే మంచి బాగుంటుంది, ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకు ఒక మంచి ఇచ్చేస్తామని చెప్పినప్పుడు నేను మొన్ననే కలెక్టర్ గారితో ఆ ల్యాండ్ కూడా వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు అది కూడా పొజిషన్ ఒకటి చూపించలేము, ఎలక్షన్స్ ఉన్నందుకు ఈ 2-3 రోజులలోనే పొజిషన్ కూడా వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఇప్పించి దాన్ని అంతా కూడా క్లీన్ చేసి దానికి కంపౌండ్ వాళ్ళు కావాలన్నా ఏం కావాలన్నా వాళ్ళు ఏం చెప్తే దాన్ని కంప్లీట్ ఒక బౌండరీ వాళ్ళు కూడా ఫిక్సేషన్ చేసి ఖచ్చితంగా నేను ఆ రోజు ఏదైతే చెప్పున్నానో ఆ మాట ప్రకారం వారికి ఆ 2 acres ఖచ్చితంగా ఇస్తానని చెప్పి కూడా ఆల్రెడీ ప్రొసీడింగ్ కలెక్టర్ ద్వారా ప్రొసీడింగ్ కూడా ఇప్పటికే ఇచ్చున్నాం. నేనేం మాటలు చెప్పి ఒకటి పేపర్ కాదు, ఒక ల్యాండ్ చూపిస్తలేను, అఫీషియల్గా మన వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్తోనే ప్రొసీడింగ్ ఇప్పటికే
ముజిం ఖాన్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ల్యాండ్ కూడా టోటల్ మెజర్మెంట్ చేసి చాలా మందిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. డబ్బులు చాలా మంది దగ్గర ఉంటాయి, కానీ ఖర్చు పెట్టడానికి చాలా తక్కువ మందికే తను సంపాదించిన దాంట్లో ఖర్చు పెట్టాలంటే చాలా ఇంకా ముందు అర్థం చాలా తక్కువ కనిపిస్తారు. దాంట్లో నేను పుట్టినటువంటి గడ్డలో నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి భూమిలో నా గ్రామంలో ఖచ్చితంగా నా సంపాదనలో 20% 30% తనకు దోచినంత ఎక్కడ బీదరికం కనిపించినా ఏఎస్జిఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా నేనున్నానని చెప్పి ఒక గట్టి భరోసా మన తాండూరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ముజిబ్ ఖాన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఎందుకంటే ఆశమాషి కాదు. ఈరోజు చాలా మందిని చూస్తాం, జేబులో 1000 రూపాయలు ఉంటే అవతల బాధపడుతుంటే 10 రూపాయలు ఇవ్వడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు. కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే కానీ, ఈరోజు హెల్త్ పరంగానే కానీ, నేను వారం రోజుల ముందే చూసిన చాలా మటుకు ఈ రంజాన్ కిట్స్ వంచడమే కానీ, దాంతోపాటు దాదాపు ఒక 1000 మందికి వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి కల్పించాలా, వాళ్ళ కాళ్ళపైన వాళ్ళు ఉండాలా, వారికి మిషన్ల ద్వారా వారికి ఉపాధి ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటూ, మిషన్లు కూడా ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా తన సొంత డబ్బులతోని ఇవ్వడం అంటే ఆశామాషి కాదు. దీన్ని అందరం కూడా మనమంతా కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకొని వారు చూపించినటువంటి బాటలో మనం కూడా ఖచ్చితంగా తోచినంత ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం కూడా వారి ద్వారా నేర్చుకోవాలని చెప్పి కూడా మనం అందరూ కూడా ఒక సూచనలు కూడా ఇవ్వడం కనిపిస్తూ ఉన్నది. తప్పకుండా మీ జిఎంకే ట్రస్ట్ ఏ అయితే సేవా గుణం చేస్తూ ఉన్నదో దాంట్లో నాకు తోచిన విధంగా కూడా తప్పకుండా గతంలో కూడా నేను బిఎంఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్గా కొన్ని సేవలు అందించడం మేము నన్ను చూస్తే మళ్ళీ నాకు అదే గుర్తుకొస్తూ ఉంది. తప్పకుండా నాకు తోచిన విధంగా తప్పకుండా నేను కూడా మీ దాంట్లో భాగస్వామ్యం చేస్తానని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇంకా కూడా ముజిబ్ ఖాన్ గారికి భగవంతుడు అల్లా ఇంకా మంచి ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి అల్లా బాగా చూడాలని చెప్పి కూడా అల్లాని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు తాండూరు ప్రజలకు వారు మొన్న ఎలక్షన్లో మనకిచ్చినటువంటి తీర్పుకు ఈరోజు మంచి కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని అందరినీ ఒక వేదిక మీకు ఆహ్వానించి ఒక కొత్త ఒరవడిక జిఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మన తాండూరు బల్దియా కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి చైర్పర్సన్ కానివ్వండి, వైస్ చైర్మన్ కానివ్వండి, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లను అందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకొచ్చి వారిని సన్మానించాలా, సన్మానంతో పాటు బాధ్యతలను కూడా గుర్తు చేసి రేపు తాండూరుని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మంచి సూచనలు ఇచ్చినటువంటి మన ట్రస్ట్ అధ్యక్షుడు ముజిబ్ ఖాన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమంలో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డిసిసి అధ్యక్షుడు దారా సింగ్ గారికి ఈరోజే మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో కౌన్సిలర్గా గెలిచి అందరి కౌన్సిలర్ల సమక్షంతో ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు చైర్పర్సన్గా అయినటువంటి మన సోదరిమణి నీరజ బాలరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా వైస్ చైర్పర్సన్గా ఒక మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి మన అబ్దుల్ రజాక్ గారికి, ఈ ట్రస్ట్కు అడ్వైజర్గా ఉంటూ
మంచి సూచనలు ఇస్తున్నటువంటి మన కర్ణం పురుషోత్తమరావు గారికి, రహూబ్ భాయ్ గారికి, అబ్బాయి గారికి, సాజద్ గారికి, వేదిక మీదటువంటి ఈరోజే ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి కౌన్సిలర్లకు, వేదిక ముందున్నటువంటి జిఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్లో ఏ బాధ్యత అప్పచెప్పినా బీద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం మేమున్నాము, వారికి సహాయ సహకారాలు చేయడానికి అని చెప్పి వారి ట్రస్ట్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ముందున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున శిరస్సు వచ్చి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ తీర్చే బాధ్యత మేము తీసుకొని ఖచ్చితంగా తీరుస్తామని చెప్పి కూడా వేదిక ద్వారా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ఆ వాటర్ సప్లై కాకుండా ఇప్పటికే మనమంతా కూడా ఒక డిపిఆర్ తయారు చేసుకొని ఇప్పటికీ 27 కోట్లతోని అమృత్ 2 అనే స్కీమ్లో శాంక్షన్ చేయించి వర్క్స్ కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి. 3 OHSR ట్యాంకులు, ట్యాంక్స్తో పాటు ఎక్కడైతే ఎక్స్పెన్షన్ అయినటువంటి కాలనీస్ ఉన్నాయో ఆ కాలనీస్ కూడా మళ్ళీ కొత్త పైప్ లైన్ ఇచ్చుకుంటూ దీన్ని కాకినా వాటర్ తెచ్చుకుంటే మనకు నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చేపించే బాధ్యత దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంది. ఆ విధంగా అతి త్వరలోనే ఇచ్చి మంచి నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటాం. నీళ్ళే కాకుండా ఈరోజు పాతాండోడు చూసినాం, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చారు, టెంకాయలు కొట్టారు, శిలాపలకాలు వేసారు, కానీ ఆ ఫ్లైఓవర్ దగ్గర పోలే. నన్ను వచ్చి కూడా మళ్ళీ టెంకాయలు కొట్టమన్నారు. నేను టెంకాయలు కొట్టాను, ఫ్లైఓవర్ కంప్లీట్ చేసినాక కొడదామని చెప్పి ఇప్పటికే ఫ్లైఓవర్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మీకు అందరూ కూడా నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, దాంట్లో ఏదన్నా కొద్దిగా ఇబ్బంది కొద్దిగా నష్టమైతే వారికి అందరూ కూడా ఏదన్నా కొద్ది డ్యామేజ్, అప్పుడు ఇంత గతంలో ఉన్నటువంటి ప్లాను చాలా డ్యామేజెస్ ఉండే, 40 ఫీట్ల విడుతుతోనే అది ఫ్లైఓవర్ ఉండే, దాన్ని నేను 24 ఫీట్లకు తగ్గించిన, కాస్ట్ పెరిగింది. అయినా సరే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి 55-60 కోట్లు ఉన్నది, ఈరోజు 90 కోట్లు అవుతా ఉన్నది. నుంచి ఆ రోజు ప్రసాద్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేసినటువంటి బైపాస్ రోడ్ని దాంట్లో ఇప్పటికీ ఆ పాలకులు ఇప్పటికీ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పేమెంట్ ఇప్పుడే దాంట్లో బాధితుడు కూడా మన నయీం అఖ్తర్ సాబ్ కూడా దాంట్లో బాధితుడే. ఇదంతా కూడా మొన్న నేను ఇప్పుడు రౌఫ్ భాయ్ గారు చెప్పినప్పుడు 10 రోజుల కింద సీఎం గారి దగ్గరికి పోయినాం, నేను రౌఫ్ భాయ్ ముజిం ఖాన్ గారు పోయినప్పుడు ఈ విషయం చెప్తే ఇంకా 25 కోట్లు రావాలని చెప్పినప్పుడు తక్షణమే ఆయన కూడా ఫైనాన్స్లో చెప్పి ఇమ్మీడియట్ అమౌంట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నందుకు నిన్నమన రాలేదు, తక్షణమే ఆ అమౌంట్ కూడా రిలీజ్ చేయించి ఎంబడే బైపాస్ రోడ్ కూడా తొందరగా చేపిస్తాం. ఈ తక్కువ టైంలో మనము 2 సంవత్సరాలు ఏదైతే చూసి పని చేసినామో, నేను ప్రజల దగ్గర పోయినప్పుడు కూడా ఒకటే చెప్పిన, ప్రతిపక్షాలకు కూడా ఒకటే చెప్పిన, మీరు 5-10 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఎన్ని తాండూరు పట్టణానికి ఎన్ని నిధులు తీసుకొచ్చిండ్రు, నేను ఈ 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని నిధులు తీసుకొచ్చినా దీనికి ఎక్కడైనా చర్చకు సిద్ధమంటే దానికి వాళ్ళు అప్పుడే తోక ముడిచి నెట్టికి పోయింది. కానీ ప్రజలు గుర్తించుకున్నారు, గత 5-10 సంవత్సరాల కొద్ది 2 సంవత్సరాలు పని చేసిండ్రు, పని చేసే వారికి చేస్తే ఇంకా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి ప్రజలు గుర్తించి మనని ఆశీర్వదించారు. వాళ్ళ ఆశీర్వాదాన్ని ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో అన్ని విధాల అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజే కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రోడ్లనే కానివ్వండి, అన్నిటిని మంచి చేసే బాధ్యత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. తాండూరు అభివృద్ధిని, తాండూరు రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈరోజు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంబడే వాళ్ళని ఒక సన్మానించగల వాళ్ళందరూ కూడా బాధ్యతలను గుర్తు చేయాలని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం పెట్టినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, దీంట్లో ఇక్కడ ముందలున్నటువంటి నుంచి ఆ రోజు ప్రసాద్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ చేసినటువంటి బైపాస్ రోడ్ని దాంట్లో ఇప్పటికీ ఆ పాలకులు ఇప్పటికీ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పేమెంట్ ఇప్పుడే దాంట్లో బాధితుడు కూడా మన నయీం అఖ్తర్ సాబ్ కూడా దాంట్లో బాధితుడే. ఇదంతా కూడా మొన్న నేను ఇప్పుడు రౌఫ్ భాయ్ గారు చెప్పినప్పుడు 10 రోజుల కింద సీఎం గారి దగ్గరికి పోయినాం,
నేను రౌఫ్ ముజిం ఖాన్ గారు పోయినప్పుడు ఈ విషయం చెప్తే ఇంకా 25 కోట్లు రావాలని చెప్పినప్పుడు తక్షణమే ఆయన కూడా ఫైనాన్స్లో చెప్పి ఇమ్మీడియట్ అమౌంట్ కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా ఎలక్షన్ కోడ్ ఉన్నందుకు నిన్నమన్న రాలేదు. తక్షణమే ఆ అమౌంట్ కూడా రిలీజ్ చేయించి ఎంబడే బైపాస్ రోడ్ కూడా తొందరగా చేపిస్తాం. ఈ తక్కువ టైంలో మనము 2 సంవత్సరాలు ఏదైతే చూసి పని చేసినామో, నేను ప్రజల దగ్గర పోయినప్పుడు కూడా ఒకటే చెప్పిన, ప్రతిపక్షాలకు కూడా ఒకటే చెప్పిన, మీరు 5-10 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఎన్ని తాండూరు పట్టణానికి ఎన్ని నిధులు తీసుకొచ్చిండ్రు, నేను ఈ 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని నిధులు తీసుకొచ్చినా దీనికి ఎక్కడైనా చర్చకు సిద్ధమంటే దానికి వాళ్ళు అప్పుడే తోక ముడిచి నెట్టిపోయారు. కానీ ప్రజలు గుర్తించుకున్నారు. గత 5-10 సంవత్సరాల కొద్దీ 2 సంవత్సరాల్లో పని చేసిండ్రు. పని చేసే వారికి చేస్తే ఇంకా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పి ప్రజలు గుర్తించి మనని ఆశీర్వదించారు. వాళ్ళ ఆశీర్వాదాన్ని ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో అన్ని విధాల అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజే కానివ్వండి, ఇప్పుడున్నటువంటి రోడ్లనే కానివ్వండి, అన్నిటిని మంచి చేసే బాధ్యత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. తాండూరు అభివృద్ధిని, తాండూరు రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈరోజు ఒక మంచి అవకాశాన్ని కొత్తగా ఎన్నికైన ఎంబడే వాళ్ళని ఒక సన్మానించాలి, వాళ్ళందరూ కూడా బాధ్యతలను గుర్తు చేయాలని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం పెట్టినటువంటి ముజీబ్ ఖాన్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, దీంట్లో ఇక్కడ ముందలున్నటువంటి इंडिया के नए चुने हुए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को ASGM के ट्रस्ट से गुलपोशी करने के प्रोग्राम में जो गुलपोशी कर रहे ट्रस्ट के बड़े मुजीब खान जी और इस गुलपोशी को आए तांडूर के MLA मनोहर रेड्डी साहब जी और नए बल्दिया म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन नीरजा जी, वाइस चेयरमैन अब्दुल रजाक जी और जो भी स्टेज में है बड़े लोगों को सबको आदाब, और तांडूर के जो भी बुजुर्गों आए सो पूरे को, भाई बहनों को और मेरे यूथ को सबको कांग्रेस पार्टी के तरफ से आदाब। आज जो एक गुलपोशी कर रहे GM के ट्रस्ट से मुजीब खान साहब जी, हम छोटे थे जब उनके पिताजी को चौरसे के ऊपर एक डब्बा रहता था पांचा, आज वो लोग बड़े आदमी उन्होंने मियाँ भाई बोल के हमारे फुप्पा उन्होंने मोहन सिंह उन्होंने याद कर लेते, वहीं रहते थे कभी कभी, उनसे बहुत जुड़े हुए रहते थे। आज उन मियाँ भाई को आज इन्हों जो मुजीब खान कर रहे जो प्रोग्राम्स गरीबों के लिए जो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दे रहे, उनको खुद से उन्होंने बहुत मंजूर है उनको। और जो खान साहब जो गरीब आदमी को पढ़ने के लिए और वेलफेयर स्कीम्स के लिए ट्रस्ट बना के, जो मेरे को मैं कमा रहा हूँ 10 रुपये कमाए तो उसमें से 20 रुपये पब्लिक के, 10 रुपये में से 2 रुपये 4 रुपये पब्लिक के लिए, आम गरीब के लिए, मेरे खौन के लिए, पूरे खौनों के लिए खर्च करना बोल के सामने आके उन्हें कर रहे। उनका खिदमत में सब अपन सब चले, उनको ये ट्रस्ट को अभी आगे बढ़ाना।